Hello everyone, in this video what we'll be doing is important SPSC themes that no one tells you about. Okay, so तपाईहरुलाई हुन्छ कि लाइक कति के पढ्नु भनेर हुन्छ obviously, but then these are the themes bare minimum जुन चाहिँ तपाईले गर्न जानु पर्यो, and these are the most repeated themes in SPSC examinations. So तपाईले के गर्नु भएन भने यति गर्नु भने चाहिँ like I won't say it will be enough, तर it will be kind of enough तपाईको पुग्नु पर्ने यतिले चाहिँ हैन. So first let's start with polity. There are different subjects जस्तै polity, economy, geography भयो, कसै सब्जेक्ट कसै एक्जाम्समा इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्छ हैन. So let's start with polity. Polity, the first most important theme in polity is articles. So articles as it is सोध्ने चाहिँ like there are many examinations that we see, right, जहाँ चाहिँ articlesहरु like they ask as it is. So second important is Panchayati Raj and municipalities. Municipalities, TTPC questions so China, but then they do ask municipalities, but Panchayati Raj is much more important here. And Panchayati Raj Samsung, what you do is Gram Sabha. Gram Sabha is also a very important theme here, topic here. So Gram Sabha boy, Gram Sabha boy, and then the other theme is fundamental rights. Fundamental rights, obviously fundamental rights is important, and what you have is fundamental duties. Like what you have is DPSPs, DPSPs, these are the important topics. अब अरु भन्यो भने चाहिँ अरु पोलिटीमा के आउँछ भने चाहिँ अरु चाहिँ तपाईको आउँछ rates, type of rates. This has been asked many times, repeated many times. This is a repeated theme rates. जस्तै कुन कतिवटा rates हुन्छ अन्त कुन rate चाहिँ तपाईको इन्डियाको उहिले कोर्ट्सले इस्यु गर्न सक्दैन भनेर हैन. So other is constitutional and non-constitutional bodies. And non-constitutional bodies non-constitutional bodies, in case non-constitutional bodies भनेको तपाईको statutory body हुन सक्छ, कि त executive body हुन सक्छ हैन, executive body हुन सक्छ. So अर्को चाहिँ छ तपाईको state list, like schedule 7 भनौं न, schedule 7 मा कुन चाहिँ लाइक स्टेट लिस्टमा कुन चाहिँ सब्जेक्ट आउँछ हैन, स्टेट लिस्टमा कुन चाहिँ सब्जेक्ट आउँछ, सेन्ट्रल लिस्टमा कुन चाहिँ सब्जेक्ट आउँछ, एन्ड देन कन्करेन्ट लिस्टमा कुन चाहिँ सब्जेक्ट आउँछ, लाइक कुन चाहिँ सब्जेक्ट यस कुन चाहिँ टपिक आउँछ भनेर हैन. त्यहाँदेखि कुन चाहिँ टपिक आउँछ भनेर चाहिँ दिस इज हाउ इट इज. त्यहाँदेखि अर्को तपाईको भन्नु भने शेड्युल सकेपछि चाहिँ त्यहाँ अरु त simpleness हुन्छ तपाईको लाइक simple questions, right? Simple questions they ask. Okay, so we are done with polity. Now let's move on to economy. Economy ma के छ भने economy मा तपाईको most repeated themes are inflation चाहिँ आउँछ तपाईको. Inflation, for example, inflation को question कस्तो आउँछ भने चाहिँ what are the measures to be taken हैन, यो measures लियो भने चाहिँ inflation increase हुन्छ कि decrease हुन्छ भने. So within inflation you should be knowing the concept of deflation भनेको के हो. अब लाइक deflation माथि like what happens in deflation भने तर अप्सनमा like different definitions are given, right? So this can be one thing, deflation thing. Disinflation भनेको के हो भनेर, this is also within inflation you should be knowing this. Within inflation you should be knowing this kind of यो concept चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो हैन. देखि another is open market scheme. It has been repeated many times. यो repeated theme तपाईको questions देख्न सक्नुहुन्छ, right? Many exams मा जस्तो त्यस्तै आएको छ. What is open market scheme? So it is simple, just definition. यो मा चाहिँ के हुन्छ भनेर. देखि another thing is human development index. यसको रिपोर्ट को र्याङ्किङ सोध्न सक्छ कि human development index मा चाहिँ what are the parameters of human development index. So it has been asked. This is also repeated theme, SDI को. देखि next what is भन्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ curves. जस्तै curves मा most important or favorite of SPSC is Lorentz curve साथसाथै एउटा आउँछ, there is concept Gini coefficient. So economy मा mostly यति आउँछ. So economy मा you will find almost like basic questions.
बेसिक क्वेसन सिकाउँछ लाइक मोर अफ कन्सेप्ट छ भने तपाईँको कन्सेप्ट छ भने युल बी एबल टु सल्भ इकोनोमीको क्वेसन्स होइन। त्यहाँदेखि अब जियोग्राफीमा हेऱ्यो भने चाहिँ जियोग्राफी इज बेसिकली तपाईँको जियोग्राफीमा चाहिँ देयर इज नट मच टु एट, तर देयर आर सिम्पल थिम्स जस्तै तपाईँको माउन्टेन्स भयो, माउन्टेन्स ओभर द वर्ल्ड। अब म्याच द फलोइङ आउँछ, माउन्टेन्स म्याच द फलोइङ लाइक वे डज इट लाई, विच कन्ट्री अर विच कन्टिनेन्ट डज इट लाई भनेर चाहिँ त्योमा आउँछ होइन। सो जियोग्राफीमा बेसिकली देयर आर बेसिक क्वेसन्स। जियोग्राफीमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज तपाईँको चाहिँ जियोग्राफीमा चाहिँ थियोरी एन्ड मोडल्स जो तपाईँहरूले यो पढ्नु हुँदैन कि नर्मली पढ्नु हुँदैन त थियोरी एन्ड मोडल्स अफ जियोग्राफी, बिकज दिस इज नट मेन्सन इन एनी एनसिइआरटी अर एनिथिङ लाइक द्याट। तर वेन यु सी थियोरी एन्ड मोडल्स, जस्तै तपाईँको हुन्छ सेन्ट्रल प्लेस थियोरी कसले दिएको थियो भनेर, सेन्ट्रल प्लेस थियोरी कसले दिएको थियो। सो म्याच द फलोइङ हुन्छ, दिस इज लाइक बेसिकली यो केमा आउँछ बेसी जस्तो म्याच द फलोइङ आउँछ। म्याच द फलोइङ एकपट्टि थियोरिज दिएको हुन्छ, अर्कोपट्टि मान्छेको लाइक प्रपाउन्डर्स दिएको हुन्छ। सो यु हेभ टु म्याच द फलोइङ। एउटा भयो सिपिटी भयो, दिस इज सेन्ट्रल प्लेस थियोरी। अर्को छ तपाईँको एग्रिकल्चरल रिजन थियोरी होइन, एग्रिकल्चरल रिजन थियोरी छ। इफ यु सी नेक्स्ट अर्को इज इन्डस्ट्रियल लोकेसन थियोरी। सो प्रिलिम्सको लागि हो भने यु जस्ट फाइन्ड यस्तो थियोरिज एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट लिएर अन्त इन्डस्ट्रियल लोकेसन थियोरी एन्ड देन फाइन्ड देयर प्रपाउन्डर्स को लेख्थ्यो। एन्ड सेन्ट्रल प्लेस थियोरी चाहिँ यो चाहिँ अन्डर सेक्रेटरीको मेन्समा पनि आएको थियो। वाट इज युएसएओको मेन्समा आएको थियो, युएसएओको मेन्समा पनि आएको थिएन। युएसएओ मेन्स सेन्ट्रल प्लेस थियोरी चाहिँ इट हेज बिन आस्क्ड इन द प्रिलिम्स अल्सो म्याच द फलोइङको रूपमा, एन्ड देन इट हेज बिन आस्क्ड इन युएस मेन्स एज क्वेसन इट सेल्फ। सो यु बेटर डु दिस अब इफ यु आर प्रिपेयरिङ फर इट जस्ट अन्त फ्यु पेजेस, एक दुई पेजेसमा दुई तिन पेजेसमा थियोरी बनाएर आन्सर राइटिङ फर्मेटमा यु क्यान मेक। अन्त जियोग्राफीमा हेऱ्यो भने चाहिँ द्याट्स अल। सो देयर इज अल्सो कन्सेप्ट कि सोसियल फरेस्ट्री इट इज अल्सो रिपिटेड थिङ आइबस्छ। इट्स अ भेरी सिम्पल कन्सेप्ट, दिस इज द सोसियल फरेस्ट्रीको होइन। त्यहाँदेखि लेट्स कम टु इन्भाइरोमेन्ट सबै इक्जाम्समा त हुँदैन, बट देन जुनै इक्जाम्समा पनि हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आर एउटा दिस इज द कन्सेप्ट अफ इकोटोन हेज बिन आस्क्ड मेनी टाइम्स। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ हो इनसिटु एन्ड एक्सिटु कन्जर्भेसन। दिस आर भेरी सिम्पल concepts if you know, like if you read about it. In situ and ex situ conservation, this has been repeated many times. यो 2017 को त्यो युएसको प्रिलिम्समा पनि आएको थियो। 2017 युएस प्रिलिम्समा आएको थियो, युएस 2017मा आएको थियो। एन्ड देन रिसेन्टली अब 2026कोमा पनि आएको छ युएसकोमा होइन। एन्ड देन इनसिटु एक्सिटु कन्जर्भेसन भयो। देयर इज ग्लोबल वार्मिङ त अब इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। एन्ड देन यु हेभ टु नो ग्रिन हाउस ग्यासेस, GHGs ग्रिन हाउस ग्यासेस कुन चाहिँ हो। सो विच हेज द मोस्ट ग्लोबल वार्मिङ ग्रिन हाउस ग्यासेसमा चाहिँ लाइक विच हेज द मोस्ट ग्लोबल वार्मिङ पोटेन्सियल। सो एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यो ग्यासलाई एरेन्ज गर्नु भनेर आउँछ ग्लोबल वार्मिङ पोटेन्सियल होइन। एनदर वान इम्पोर्टेन्ट इज नाइट्रोजन साइकल चाहिँ दे क्यान आस्क कि दे हेभ आस्क्ड विच ब्याक्टेरियाले चाहिँ कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाले तपाईँको डिनाइट्रिफिकेसन गर्छ नाइट्रिफिकेसन गर्छ भनेर दे हेभ आस्क्ड। एन्ड एनदर कन्सेप्ट इज बायोडाइभर्सिटी हटस्पट्स। देखि इन्भाइरोमेन्टमा वाट यु सी इज इभन सिक्किमको यु क्यान लुक एट सिक्किम्स प्रोटेक्टेड एरियाज राइट। Sikkim's protected areas. Have a look at it. Environment को यति आउँछ। So apart from that, अब हामीले let's look at history. Historyमा there is modern history obviously. So first हामीले modern history हेऱ्यो भने चाहिँ modern history हेऱ्यो भने चाहिँ this they ask very simple questions. Forward simple questions, simple like straightforward. त्यसमा केही उयो गर्नु पर्दैन। इफ यु नो यु नो, इफ यु डोन्ट नो है। मोडर्न हिस्ट्री एन्ड मोडर्न हिस्ट्रीमा वाट इज दिस 1857
onwards यो चाहिँ इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट. इट इज 1857 onwardsको क्वेसन्स चाहिँ रिभोल्ट अफ 1857 onwards टिल इन्डिपेन्डेन्स होइन. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. बट इन द रिसेन्ट टाइम्स तपाईँले के देख्न सक्नुहुँदैछ भने चाहिँ देयर इज एन्शियन्ट हिस्ट्री एन्ड मेडिभल हिस्ट्रीको क्वेसन्स हेभ स्टार्टेड इन्क्रिजिङ. बेसी आउँदैछ होइन. मिडाइभलको पनि क्वेसन्स चाहिँ नम्बर अफ क्वेसन्स आर इन्क्रिजिङ एज यु क्यान सी. सो एन्शियन्ट हिस्ट्रीमा अब तपाईँले एन्शियन्ट र मिडाइभल लाइक बोथ इफमा हेऱ्यो भने चाहिँ सो वान इम्पोर्टेन्ट इज आइबिसी इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको क्वेसन्स आएको छ. इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन एन्ड एनादर इज बुद्धिज्ममा पनि आएको छ. बुद्धिज्ममा क्वेसन्स. सो बुद्धिज्म पढ्यो भने एन्ड ज्यानिज्म पनि पढिराख्नु. बिकज बुद्धिज्म एन्ड ज्यानिज्म दे कम लाइक दे आर अफन कम्पेयर्ड होइन. बुद्धिज्म एन्ड ज्यानिज्म आर अफन स्टडी टुगेदर. सो पढिराख्यो भने क्वेसन्स माइट कम फ्रम हियर. सो हिस्ट्रीको पनि भयो. एन्ड मेजर चङ्क अफ क्वेसन कम्स फ्रम साइन्स. अब साइन्सको के हुन्छ भने चाहिँ पहिलातिर चाहिँ दे हेभ अहिले प्याटर्न के छ भने चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड मुभिङ टुवर्ड एनसिइआरटी बेस्ड क्वेसन्स. तर यो एनसिइआरटी बेस्ड क्वेसन चाहिँ कुन चाहिँ हो भने चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड ओल्ड एनसिइआरटी. जस्तै एनसिइआरटीमा तपाईँको साइन्स भन्दा यु हेभ बायोलोजी राइट. बायोलोजी छ, यु हेभ बायोलोजी, यु हेभ फिजिक्स एन्ड यु हेभ केमिस्ट्री राइट. बायोलोजी, फिजिक्स र केमिस्ट्री छ. एन्ड वान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज बायोलोजी. अभियसली बायोलोजी सबसे इम्पोर्टेन्ट छ. बायोलोजीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान सेल theory has been asked in prelims as well as there are some questions from means. अब सेल theory नै त होइन जस्तो लाग्यो. बट देयर हेज बिन क्वेसन फ्रम बायोलोजीमा मेन्सकोमा पनि आएको छ. युएसएको मेन्समा पनि आएको छ होइन. फिजिक्स हेर्नु भने फिजिक्समा मोर इम्पोर्टेन्ट इज लेन्स छ. त्यहाँदेखि रेजिस्टेन्स, करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको छ. करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीबाट क्वेसन्सहरू आएको छ. एन्ड केमिस्ट्रीबाट पनि देयर हेभ बिन क्वेसन्स. सो बेसिकली तपाईँले वाट यु हेभ टु स्टडी इज ओल्ड एनसिइआरटिज. इफ यु गेट टाइम ओल्ड एनसिइआरटिज 8, 9 ओल्ड एनसिइआरटिज कुन चाहिँ भने चाहिँ क्लास 8, 9, 10सम्म चाहिँ पढ्नु. बट देन इन युएसको मेन्समा युएसएओको मेन्समा चाहिँ दे हेभ आस्क्ड कन्सेप्ट फ्रम भिएसइपिआर थियोरिज लाग्यो. भिएसइपिआर थियोरी थियो. भिएसइपिआर थियोरी दिस इज अ क्वेसन इन युएसएओ मेन्स. आई गेस यो क्लास 11 नत्र क्लास 12 को साइन्सको क्वेसन हो. केमिस्ट्रीको क्वेसन हो क्लास 11 र क्लास 12 को. सो फर्स्ट बेसिकली यति क्लास 8, 9 को गरेर विल कभर मोस्ट अफ द साइन्स. तर त्यसको बाद हेर्दा चाहिँ अब मेन्सको लागि चाहिँ आई गेस यु हेभ टु रिड अ लिटल बिट मोर. लाइक बेसी पढ्नु पर्दैन. लाइक थियरिज मोर इम्पोर्टेन्ट थियरिजहरू पढ्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो. त्यहाँदेखि साइन्स तपाईँको भयो. सो एनादर इम्पोर्टेन्ट इज SPSC asks about international organizations भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा लाइक SPSCको फेभरेट अब ब्रिक्स भयो. त्यहाँदेखि एउटा युरोपियन युनियन भयो. युरोपियन युनियन इज काइन्ड अफ लाइक इम्पोर्टेन्ट किनकि युरोपियन युनियनकोबाट धेरैपल्ट क्वेसन्स पनि आइसकेको छ. एन्ड देन यु हेभ आसियन पढ्नु. त्यहाँदेखि यु हेभ युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल UNSC. सो अरू पनि छ. सो यु बेसिकली डु दिस एन्ड देन यु डु अ फ्यु मोर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्समा चाहिँ. त्यहाँदेखि अरू हेऱ्यो भने चाहिँ अरू इम्पोर्टेन्ट थीम इज फर प्रिलिम्स एन्ड फर मेन्स इज SDG सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स. दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ किनभने प्रिलिम्समा यु हेभ लाइक मोर नम्बर अफ क्वेसन्स, लार्ज नम्बर अफ क्वेसन्स, 3 to 4 पनि हुनसक्छ. 3 to 4 क्वेसन्स पनि हुनसक्छ. एसडिजीको लाइक इन्डेक्स भयो होइन. फ्रन्ट रनर क्याटेगोरी हेज बिन आस्क्ड मेनी टाइम्स. फ्रन्ट रनर क्याटेगोरी होइन. फ्रन्ट रनर क्याटेगोरी के हो त्यस्तो खालको. एसडिजी इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक्स अफ थिम्स. त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ वाट इज देयर इज
अब डिफेन्सको पट्टिबाट हेऱ्यो भने चाहिँ डिफेन्सकोबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यु रिड अबाउट आइएनएस अरिहन्त, आइएनएस अरिघाट. So whichever it is in news, so SPSC tends to ask questions from INS. अरू मिसाइल्सहरूबाट त्यस्तो सोध्दैन, but then from INS, SPSC has been asking questions many times. त्यहाँदेखि this is another recent important concept is Panchsheel agreement. So whatever it is there, basic plus अलिकति डेप्थमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ. Panchsheel agreement, so it has been asked in prelims and mains also. SI को mains पनि सोधेको जस्तो लाग्यो. SI को mains and then USA को prelims मा पनि थियो जस्तो लाग्यो. USA को prelims मा पनि थियो जस्तो लाग्यो. But Panchsheel agreement is a recent important topic. Then another one is for prelims and for mains also. This is Northeast region related questions. So यो चाहिँ कस्तो छ भने so SDG index मा कुन चाहिँ SDG index मा which state is the leading state हैन. त्यहाँदेखि forest cover मा कुन चाहिँ बेसी forest, which state has the largest forest cover, ascending descending order मा. And then some production of certain crops. This arrange, this basically it comes in arrange in ascending or descending order. Ascending or descending order भनेर आउँछ this questions. So यति भयो. त्यहाँदेखि अब lastly when we look at सिक्किमको बारेमा पढ्नु पर्यो. सिक्किमको बारेमा पढ्दा चाहिँ almost everything is there's not much to study, but then few things which you should study is first thing is Chogal dynasty. Chogal dynasty is very important. Chogal dynasty. So कहिलेदेखि कहिलेसम्म रुल गरेको थियो भनेर. So the term of their rule कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म रुल गर्यो भनेर. And another important theme in Sikkim is protected areas. Protected areas जस्तो तपाईँको Kanchenjunga Biosphere Reserve भयो. There are other protected areas, you should read about it. And another one is flagship schemes. तपाईँको Vatsalya scheme was asked. So you don't have to read all like many schemes, but just few schemes which are very important, flagship schemes. And then the other most important is treaties to follow. So which treaty was in which year and the treaty के गर्यो भनेर. So a few treaties जस्तै कि treaty of Sahali भयो, treaty of Italia भयो हैन. त्यहाँदेखि आको Indo-Sikkimese treaty भयो. So I will just give you a few most repeated topics जस्तै like जुन चाहिँ धेरै पल्ट आएको छ. So repeated themes मा हामीले हेर्यो भने there is Bombay plan धेरै पल्ट सोधिसक्यो. And then there is Universal Declaration of Human Rights, or you can say human rights कहिले कुन चाहिँ इयरमा रिकग्नाइज गरेको थियो and all that. And there is also first generation of human rights के हो भनेर. So you just go further, look for second generation of human rights and look for third generation of human rights also. Okay, they might give you in the match the following type of questions. Another one is nitrogen cycle. Another topic you can say is in situ and ex situ conservation. If environment is there in your syllabus, then this question you can expect it to come. Another one is open market scheme. Basically they just ask it directly, open market scheme भनेको के हो भनेर. Another one is Panchsheel agreement. This is a rising topic. Recent times मा धेरै सोध्न थालेको छ. And then last
a note, a very important note, that would be that recent exams को question paper question be it any recent exam को question here it is, because the trend has been that 2 to 3 questions, at least 2 to 3 questions, 2 to 3 questions are repeated in the next 2 to 3 questions are repeated in the next exam. त्यहाँदेखि जस्तै तपाईको भयो जस्तै फर इक्जाम्पल आई विल गिभ यु युएस यो को प्रिलिम्स भएको थियो then there was this question of chola and ढोकाला रणभूमि chola and ढोकाला को रणभूमि tourism को बारेमा क्वेशन थियो. So this same question was asked in SI को means थियो, and few questions from SI को means it is also asked in USAO को means open सोधेको थियो, as it is 2 to 3 questions. So if any examination has been conducted before the examination that you are appearing, look at it, and again 2 to 3 questions have been repeated previous year question paper. So this is a very important note. So in the coming future I'll make videos related to, if you respond well, then I'll make videos related to important concepts regarding SPSC. So this basically यति गरेर जानुभयो भने you will be in a very good position SPSC मा. So this is the basic minimum. सबैले बादमा के गर्नु छ भने चाहिँ यति चाहिँ पहिला गर्नु, त्यहाँदेखि you can move on to doing other things. सेकेन्डको भयो त्यहाँदेखि repeated themes, maybe I'll make a video on the repeated questions जुन चाहिँ बेसी आएको छ, note recent exam questions. And yes, please do like and subscribe, because I will be bringing many questions, which many videos, question answer videos and concept videos, SPSC related, tailored to SPSC meant for SPSC only. And in the future I will also be bringing reasoning like important concepts, aptitude. So yes, please do like and subscribe, and this is all. So have a look at it once, which are the important SPSC themes. If you want to basically you are covering most of the syllabus, like important themes. 90% that like you can cover. Okay, thank you. So please do leave a like and comment what video would you want next. Yeah, like and subscribe.